आगामी 23 चैत्र रामनवमी आमी आपनादेर बोलते चाই विशेष विशेष दिन बाड़ीते निरामिष आहार करुन। आगामी 23 चैत्र यदि आपनादेर बाड़ीते रामेर छवि आछे बा रामेर मूर्ति आछे सबार काछे निवेदन रइल रामचंद्र के मायेरा सकाल बेलाय घुम थेके उठे बाबाराओ ताई स्नान करबेन गंगा जले। यदि गंगा जल ना पान अपनी इनारार जले स्नान करबेन, पवित्र शुद्ध जले स्नान करबेन, एक शुद्ध कापड़ परबेन। बाबा प्रभु रामचंद्र के आपनारा पंचामृत दिए स्नान कराबेन। जे जेखाने बसे आछेन पंचामृत की ताकान घी दूध दई चीनी जल मायरा घी दूध दई चीनी जल दिए रामचंद्र के स्नान कराबेन। यदि रामेर छवि बाड़ीते आछे यदि रामेर कृपा पेते चान अवश्यई करबेन। द्वितीय बले दी एकटू परमान्न तैरी करे बाड़ीर बाच्चादेर बा ग्रामेर बा पाड़ार बाच्चादेरके एकटू परमान्न देबेन। रामचंद्रेर नामे सीतारामेर नामे जयध्वनि देबेन। सीताके सामने राखबेन, बाँ दिके राखबेन, रामचंद्रके डान दिके राखबेन। एकटा काज करबेन यदि पारेन रामनवमीर दिने प्रत्येकेर काछे निवेदन रइल एकटा करे हनुमानजीर पताका किने आपनार बाड़ीर छातेर ओपरे टांगिए दिते पारेन। यदि जायगा ना थाके तबे आपनारा तुलसी मंचे एकटा करे बाँसेर कঞ্চি दिए हनुमानजीर पताका टांगाते पारेन। सबाई शुने नेबेन कान खुले। आपनादेर लाभ कि हबे कुरुक्षेत्रेर युद्धे कृष्ण जखन युद्ध करछिल रथेर ओपरे देखबेन हनुमानजीर पताका जोरे बोलुन हनुमानजीर पताका राखा हयेछिल। संसार यदि कुरुक्षेत्रेर युद्धक्षेत्र हय तबे बाड़ीटा हच्छे रथ। ओई रथेर ओपरे आपनारा कि करबेन ताकान ओई रथेर ओपरे आपनारा एकटा करे संसार रथेर ओपरे एकटा करे कि देबेन एकटा करे आपनारा हनुमानजीर पताका अवश्यई देबेन। रामनवमीर दिने झारखंडे प्रचुर आमी गान करी। ओइखानेर मायेरा हाजार हाजार मायेरा लाल पेरे सादा शाड़ी परे एकटा करे हनुमानजीर पताका एक कौटो सिंदूर निये हनुमानजीर चरणे देय। सबाई ताकान हनुमानजीर चरणे देय। एर थेके प्रमाण कि आपनारा यदि रामनवमीर दिने एकटा करे हाथे पताका आर एकटू करे सिंदूर एक कौटो करे सिंदूर निये गिये हनुमानजीर चरणे देन आपनादेर स्मृतिर सिंदूरेर दाम मर्यादा अनेक बाड़बे। तार प्रमाण कि ना एकदिन सीता जखन सिंदूर निच्छिल हनुमान पेछन थेके बोलछिल मा तुमी सिंदूर निच्छ केन? हनुमानके सीता बोलछे तोर प्रभुर एकटू मंगलेर जन्य। जेई ना सिंदूरटा प्रभुर मंगलेर जन्य दिच्छे तखन हनुमान कि करेछे सिंदूरेर कौटोटाके निये 50 हात दूरे गिये गोटा शरीरे मेखे नियेछे। सीता बोलछे हनु एइजন্য लोके तोके बोका बोले आमी सिंदूर निচ্ছি प्रभुर एकटू मंगलेर जन्य आर तुई गोटा शरीरे सिंदूरटा छड़िয়ে निচ্ছিস। संगे संगे हनुमान बोलल मा स्मृतिते सिंदूर निले प्रभु यदि एकटू मंगल हय ताहले गोटा शरीरे छड़िয়ে निले प्रभुर आमार कत ना मंगल हय। रात्रि बेलाय যখন শোবেন যদি সকাল বেলায় চোখ খোলেন তাহলে আপনার জীবনে সকাল হবে। আর যদি চোখ না খোলেন আপনার জীবনে পরকাল হবে। কে কখন চোখ মুছবে আর কে কখন চোখ খুলবে এ বড় কঠিন ব্যাপার। কীর্তন শুনবেন কিন্তু মন দিয়ে শুনবেন। কীর্তনে প্রারম্ভে একটা কথা আপনাদের বলার আছে। আমাকে কীর্তন করতে ডেকেছেন ভগবানের সুনাম করবার জন্য, ভগবানের নাম করার জন্য, যেন ভগবানের নাম শুনে আপনাদের ভক্তি জন্মায়। কিন্তু সবচাইতে লজ্জার ব্যাপার দুঃখের ব্যাপার আমাদের হিন্দুদের হিন্দু ধর্মটা ধ্বংস হবার কতগুলো কারণ আছে। এই এক দুটো কারণ আপনাদের সামনে বলবো। আপনারা যারা জ্ঞানীজন আছেন কীর্তন গান শোনেন তারা বিচার করবেন। হিন্দু ধর্ম পতনের প্রথম কারণ কি বলুন তো? যাকে তাকে ভগবান বলা। যেমন আপনি অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য, আপনি বলে বলে বেড়াচ্ছেন অনুকূল ঠাকুরই আমার ভগবান। আবার কেউ ধরুন রামকৃষ্ণ ঠাকুরের শিষ্য, তিনি বলছেন তিনিই আমার ভগবান। আবার কেউ বলছে ইসকনের আমি শিষ্য, ওই উনি আমাদের ভগবান। এই নানা রকমের ভগবান বলতে বলতে আমরা ঠিক পাই না কোনটা ভগবান। রাধে রাধে। কিন্তু সবাই জেনে নিন ভগবান 10টা নাই 5টা নাই, ভগবান একটা। কে? ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদির আদি গোবিন্দ সর্ব কারণের কারণম। একজনই ঈশ্বর এক। 2 নম্বর অধঃপতনের কারণটা শুনে নিন আপনারা। ভগবানের নিন্দা হয়
অথচ আমরা প্রতিবাদ করি না। এইটা হচ্ছে ধ্বংসের আমাদের দ্বিতীয় কারণ। আমি কীর্তন করব আসরে দাঁড়িয়ে আর ভগবানের নিন্দা করব আর আপনি চুপচাপ শুনবেন, এ হচ্ছে আপনার অধঃপতনের আরেকটা কারণ। হরি নামে, আচ্ছা বাবা কিছু মনে করবেন না, আপনার বাবার সুনাম করার জন্য আপনি টাকা দিয়ে আমাকে নিয়ে এলেন। আমি যদি আসরে দাঁড়িয়ে আপনার বাবার বদনাম করি, আপনি ছেলে হয়ে সহ্য করবেন? কিন্তু এখন সব সহ্য করতে শুরু করেছে এবং হাসতে শুরু করেছে, আমার বাবার বদনাম করছে, ভালো করছে। আর এদের সুপুত্র বলা হয় না কুপুত্র বলা হয়? কাউকে ডেকে যদি ভগবানের বদনাম করানো হয়, ওটাকে সুপুত্র বলা হয় না কুপুত্র বলা হয়? একবারে পণ্ডিতদের কথা, আমার কথা নয়, যে হিন্দু ধর্ম পতনের দ্বিতীয় কারণ হবে ভগবানের নিন্দা হবে, অথচ আপনারা চুপ করে শুনবেন, কেউ প্রতিবাদ করবেন না। এইটাই আমাদের ধ্বংসের দ্বিতীয় কারণ। তৃতীয় কারণ কি? আমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হবে আর সেখানে মদ খেয়ে মাতলামি করবে, এইটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয়। আপনাদের এখানে মাতলামি টাতলামি হয় না? না 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 না, মাতাল নেই। আপনাদেরও হয়? যতই আপনারা না বলুন, আমি কিন্তু সিগন্যাল পেয়ে গেছি। আসরে আর খুলে খুব একটা বলবো না, আমি সিগন্যাল পেয়ে গেছি। যতই চাপা দেবার চেষ্টা করুন, আমার চোখ কিন্তু আমি গাড়ি থেকে নেমেই সিগন্যাল পেয়ে যাই যেখানে যাই। অধঃপতনের একটা কারণ কি বলুন তো? বোতল। এই দিকে তাকাবেন, আমার বাবা মারা গেছে, ছেলের বাবা মারা গেল, ছেলের 22 বছর বয়স। ছেলে বাড়ির দরজায় কাকুকে ডাকছে, কাকু চলো আমার বাবার সৎ কাজটা করবে। তখন কাকু বলছে, কাউকে ডাকার দরকার নাই, 50 জন চলে আসবে যদি তুই দিয়ে দিস। আপনি এক পেটি দিয়ে দিন, দেখবেন লোকের অভাব হবে না। কিন্তু আমি আপনাদের বলতে চাই, যারা কীর্তন শুনতে এসছেন, যদি মদ খেয়ে আপনার বাবা মাকে শ্মশানে পোড়াতে যান, আপনার বাবা মায়ের আত্মার শান্তি জীবনে হবে না। যদি আপনার বাবা মায়ের শান্তি চান, 50 জনকে নিয়ে যাবার দরকার নাই, 5 জনকে নিয়ে যান, শুদ্ধ ভক্তকে নিয়ে যান, আপনাকে দল বেঁধে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। অথচ মাতালকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন না। শর্ত করবেন, মাতালের মায়ের বাবার কাজে যাব না, আর আমি আমার বাবা মারা গেলে আমি মাতালকে সঙ্গে নিয়ে যাব না। যদি এই শর্ত করতে পারেন, তবে আপনি বাঁচলেন, নইলে আরো অধঃপতনের দিকে আমরা চলে যাব। ইউটিউবে যারা গান শুনেছে, তারা শুধু কথাগুলো শুনেছে বলে ভয় খেয়েছে, তাহলে গান কি হবে না নাকি? এই জন্য কমিটি আমাকে প্রথমেই বলেছে, একটু গানটা বেশি করে করবেন, কথাটা কম বলবেন। আপনারা যদি অনুমতি দেন, তাহলে গানই করব, কথাটা একটু কম করি, না কি বলছেন? সবই হবে? আচ্ছা আচ্ছা, বেশ বেশ, আচ্ছা সবই হবে, দুটোই থাকবে নাকি? হাপা হাপা, বেশ, একবার জোরে বলুন। শুধু গান করবো? হ্যাঁ দেখুন, একজন দাঁড়িয়ে বলছে শুধু গান করবো। আচ্ছা ঠিক আছে, বেশ বেশ বেশ। দেখুন, কেউ বিরিয়ানি খায়, কেউ আবার ওই নানা রকম খায় আর কি, কত রকমের আছে। সবাই মিলে একটু জোরে বলুন, রাধা রানী কি, শ্যাম সুন্দর কি, মদন মোহন কি। কেউ রাগ করবেন না। নিতাই চাঁদ বললো, যারা যারা হরিনাম করবে তারা 3টে নিয়ম পালন করবে। আগে ভালো করে শুনবেন, আমার কথা নয়। নিতাই চাঁদ বললো, যারা হরিনাম করবে তারা 3টে নিয়ম পালন করবে। প্রথম নিয়ম কি? নিরামিষ খেতে হবে। আচ্ছা, আপনারা কারা কারা নিরামিষ খান হাত তুলুন তো। একটাও নাই। আমাকে তো গুনতে হচ্ছে, কোথায় কোথায় রয়েছে দেখতে হচ্ছে। আচ্ছা বেশ, ভালো কথা। আচ্ছা, আজকে বৃহস্পতিবার, সব নিরামিষ খেয়েছেন তো? আমি কিন্তু মাছের গন্ধ পেয়েছি। এইদিকে তাকাবেন। বৃহস্পতিবার কারা কারা নিরামিষ খেয়েছেন হাত তুলুন। বাহ। যারা যারা বৃহস্পতিবার নিরামিষ খেলেন, পরিষ্কার শুনে নিন, তারা গুরুকে সম্মান দিলেন। এটার নাম গুরুবার। এই গুরুবারে যিনি আমিষ খান, তিনি গুরু হত্যার সমান পাপ ভোগ করেন। আজকে হচ্ছে গুরুবার। বৃহস্পতিবার দিন যতই আত্মীয় আসুক, স্বজন আসুক, পরিষ্কার বলে দেবেন, তুমি আজকে এসেছো, তোমাকে 5 রকম ব্যঞ্জন করে খাওয়াবো, কিন্তু আমিষ খাওয়াতে পারবো না। কেন? গুরুকে অপমান করা হয়। এই জন্য বারবার বললাম, গুরুবারে যেন কারো বাড়িতে নিরামিষ হয়, আমিষ না হয়। আপনাদের এই এলাকা তো হয় কিনা জানি না, আমি বাঁকুড়া, পুরুলিয়া বিভিন্ন জায়গায় যাই, ওদের 2 দিন কীর্তন হলে একটা নিয়ম আছে, গ্রামের ওই মাথাতে একটা পোস্টার দেবে
আর গ্রামের ওই মাথাতে একটা পোস্টার দেবে, ওই মাথাতে পোস্টারে লিখবে যদি কোনো মাছ বিক্রেতা দুদিন এই গ্রামে প্রবেশ করে তাহলে তার 5,000 টাকা জরিমানা। আর এই পাশে লেখা আছে যদি কেউ মাছ খায় তবে তার 10,000 টাকা জরিমানা। ভয়ে বলে দুদিন খাওয়ার দরকার নাই, পরে খাবো। কেন? এইরকম শক্ত যদি আপনারা হতে পারেন তাহলে ধর্ম টিকবে। আর যদি মনে করেন যে যা খুশি সে তা করছে, কোনো স্বাধীনতা আছে, তাহলে অসুবিধা নেই। দুদিনে মহাপ্রভু আপনার গ্রামে এলো, অথচ লজ্জার ব্যাপার এই দুদিনে যদি কেউ মাছ মাংস খায় তার মতো ঘৃণিত ব্যক্তি পৃথিবীতে আর কেউ নাই। না না, আমি বলি নাই, মহাজনরা বলেছে, তাদের কথাটা মুখস্থ করে বললাম। আজকে মহাপ্রভু এসছে, আগামীকাল মহাপ্রভুর জন্মদিন। সবচেয়ে লজ্জার ব্যাপার যদি এই দুদিন আমাদের বাড়িতে আমরা নিরামিষ না খেতে পারলাম তাহলে আমাদের জীবনে আমরা উন্নতি কি করলাম? শুধু কি পশুর মতো খেলাম, ঘুমালাম, কর্ম করলাম? এটা মানুষের কর্তব্য? আপনারা মানুষ মানে কি জীব শ্রেষ্ঠ, তাই তো? সবার চাইতে জ্ঞান বুদ্ধি আমাদের বেশি আছে, আমাদের বিবেক বেশি আছে। নিতাই চাঁদ বলল নিরামিষ খেতে হবে। আচ্ছা বাবা, কিছু মনে করবেন না। যারা সারা জীবন নিরামিষ খায়, শুনবেন ভালো করে, অনুকূল ঠাকুর বলেছেন যারা নিরামিষ খায় তারা বট গাছের মতো ধীরে ধীরে বাড়ে, বহুদিন পরে মরে। আর যারা আমিষ খায় তারা কলা গাছের মতো বেটা হুর হুর করে বাড়ে আর হুর হুর করে মরে। দেখে নেবেন আপনার এলাকায় যারা পরম বৈষ্ণব আছে, আমার এলাকায় দেখেছি 90 বছরের বৈষ্ণব সাইকেলে চেপে চলে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম সারা জীবন, বলে সারা জীবন মাছ মাংস পেঁয়াজ রসুন দেখলাম না, ডাক্তারের খাতায় নামও লেখালাম না। সুস্থ শরীরে যদি বহুদিন পৃথিবীকে দেখতে চান, আপনাদের কাছে নিবেদন রইল আস্তে আস্তে নিরামিষের দিকে এগুন, দেখবেন আপনার জীবন কত সুন্দর হবে, আপনার স্বাস্থ্য কত ভালো হবে, আপনি অন্যান্যদের চেয়ে আরো আনন্দে বাস। শুধু প্র্যাকটিক্যাল 1 মাস করে দেখুন, আর বেশি দিন করার দরকার নাই। যদি ভালো না লাগে আপনি খাবেন, আমি আপনাকে খেতে বারণ করিনি। কিন্তু একটা কথা আপনাদের বলবো, কালকে আসলে বলেছিলাম সিরাকোলে, কি বলেছিলাম, কে কে মাংস খান হাত তুলুন তো। একজন মেয়ে একবারে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল আমি খাই। আমি তখন বললাম আপনি যে এমনি করে দেখালেন আপনি খান, আপনার কটা আঙ্গুল? বলছে 5টা আঙ্গুল। আমরা তাহলে এক কাজ করুন, 1টা আঙ্গুল কেটে আমাকে দিন, আমি ঝোল করে খাবো। বলছে না, তা কেন গো? তোমার আঙ্গুলটা কেটে আমাকে দিলে তোমার কত ব্যথা হয়। যে পাখিটাকে কাটছো, যে পশুটাকে কাটছো, তোমাকে রাস্তায় ধরে কেউ চুলের মুঠি ধরে যদি কাটতে যায়, তোমার যেমন জীবনের প্রতি ভালোবাসা আছে, ওই পাখিটারও তো জীবনের প্রতি ভালোবাসা আছে। বিচার করবেন কথাগুলো, যারা জ্ঞানী আছেন তারা বিচার করবেন। তারও তো পৃথিবীতে বাঁচবার আশা আছে। কাউকে খেয়ে, কাউকে কষ্ট দিয়ে পৃথিবীতে কেউ কোনোদিন সুখী থেকেছে? জোরে বলবেন হ্যাঁ না। এই জন্য আমি বারবার আপনাদের বলবো, চেষ্টা করবেন আপনারা নিরামিষ খাবার, হুট করে ছেড়ে দেবেন না। কাল থেকে ছেড়ে দেবো তা নয়, আপনি ধীরে ধীরে ছাড়ুন। কালকে আগামীকাল দোল পূর্ণিমার দিন, আগামীকাল মহাপ্রভু এসছেন। মায়েরা সবাই শুনবেন, আগামীকাল দোলের দিনে আপনাদের কীর্তন হবে এখানে। আগামীকাল মহাপ্রভু এসছেন। সবচাইতে আনন্দের ব্যাপার, আপনারা যার জন্য কীর্তন শুনতে এসছেন তার কৃপা হলো মহাপ্রভু। আগামীকাল যদি কারো বাড়িতে আমিষ হয়, এর হিন্দু কুলে জন্ম নেওয়াটা বেকার। একে হিন্দু বলবেন না, একে ডাইরেক্ট বলবেন তুমি অন্য জাতের মানুষ, হিন্দু কুলে জন্মগ্রহণ করে হিন্দু ধর্মকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করছো। বারবার বলবো, আগামীকাল দোল পূর্ণিমার দিন যারা আমার মাতৃবৃন্দ মায়েরা এসেছেন, বোনেরা এসেছেন, আপনারাই পারেন জব্দ করতে। কেন? আপনাদের হাতে হেসেলটা আছে, আপনাদের হাতে হাঁড়ি আছে, আপনি পারেন। কেন? এই জগতে দেখবেন যত কীর্তন হচ্ছে আমার মায়েরাই কিন্তু এগিয়ে গেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছে, যে সমাজে মেয়েদেরকে সম্মান দেওয়া হয় না সে সমাজ কোনোদিন উন্নতি হয় না। তাই আমাদের মায়েদেরকে যদি কেউ সম্মান দিতে না পারি, আমরা মায়েদেরকে যদি ভালোবাসা না দিতে পারি, আমাদের সমাজ কোনোদিন ভালো হতে পারে না। কারণ মায়েরাই পরিবর্তন করতে পারে, মায়েরাই ছেলে মেয়েকে ভালো করতে পারে। বাবারা তো পরিশ্রম করবার জন্য, টাকা রোজগার করবার জন্য বাইরে যায়, তাদের তো উপায় নেই, সংসারে থাকবার, রোজগার করতে হবে। আপনাদের দায়িত্ব সবচাইতে বেশি। কেন? আপনার 10 মাস 10 দিন বাচ্চাকে পেটে রেখেছেন, আপনি শেখাবেন। আপনার বাড়িতে আমি থাকবো, আপনার ছেলে মেয়ে ভ্যাল ভ্যাল করে তাকাবে, একটা প্রণাম করবে না। আপনি আপনার মেয়েকে কি শেখালেন? আপনার ছেলেকে আপনি কি শেখালেন? ও তো পশুর কুলে জন্মের সমান হয়ে গেল। কেন? বাড়িতে কীর্তনের দল যার ঢোকে তাকে ভাবতে হবে তার ভাগ্য ভালো। সবার বাড়িতে ঢোকে না, যার বাড়িতে ঢোকে তার ভাগ্য ভালো। অথচ সেই কীর্তনের খোল করতালকে দেখে যদি কারো ভক্তি না আসে, তবে মহাপ্রভু বলছে একবার তোকে চান্স দিলাম, পরের বার থেকে নিতাই গৌর হরি বল। কি ভাবছিস?
দিয়ে ধন, প্রচুর টাকা আছে না, দিয়ে ধন দেখে মন কেড়ে নিতে কতক্ষণ, তোকে দিলাম এমন কেড়ে নেবো রাস্তার ভিখারি করে দেবো, সেই দিন বুঝতে পারবি তুই হরিনামকে কত অবজ্ঞা করছিস। এই জন্য ভগবান বলেছেন যে যে আমার নাম করে সে আমার ভক্ত, কিন্তু যে আমার ভক্তকে ভালোবাসে আমার নাম করে সে হলো শ্রেষ্ঠ ভক্ত। ওই জন্য ভক্তকে ভালোবাসতে হবে, ভগবানকে ভালোবাসতে হবে, তবে শ্রেষ্ঠ ভক্ত হবে। নিরামিষ খাওয়ার কথা বলেছে নিতাই চাঁদকে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিতাই চাঁদ জেনে বলেছে নিরামিষ খেতে হবে। কেউ কেউ বললো ঠাকুর তোমার ঠ্যাং ভেঙে দেবো বলে দিলাম, তুমি যাও, তোমার হরিনাম নেবো না। আপনারা যেমন অনেকে মনে মনে বিরক্ত হচ্ছেন, যারা প্রতিদিন খায় তারা বলছে যতই আপনি বলুন কালকের দিনটা কোনো রকম চালিয়ে নিতে পারি, পরশু থেকে যা চালাবো আপনি কিছু না, আপনারা চালান, অসুবিধা নেই, কিন্তু যেন মেনে মেনে চলতে পারেন কিছু কিছু দিনগুলোকে। তাহলে নিতাই চাঁদ কি বললো? নিরামিষ খেতে হবে এক, আর দুই কি মিথ্যা কথা বলা ছাড়তে হবে। আমার কথা নয়, কার কথা? নিতাই চাঁদের। আচ্ছা মায়েরা, মিথ্যা কথা বলা ছাড়তে পারবেন? আপনাদের ছাড়তে বলি নাই, দিনের মাথায় 100টার মধ্যে 99টা বলেন, কোনদিন 100টা হয়ে যায়, মিথ্যা কথা বলা ছাড়তে পারবো না। যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটা বই আছে বর্ণ পরিচয়, তাতে লেখা আছে সব সময় সত্য কথা বলতে হয়। একটা বাচ্চাকে তার বাবা পড়াচ্ছে সকাল 9টা পর্যন্ত, খোকা পড়, সদা সর্বদা সত্য কথা বলতে হয়। ছেলে পড়ছে আর বাবা পড়াচ্ছে। ছেলে যখন পড়াশোনা করে রাস্তায় খেলা করছে, একজন পাওনাদার এসে জিজ্ঞেস করছে খোকা তোর বাবা বাড়িতে আছে? তখন ছেলে বলল দাঁড়াও দেখে আসি। গিয়ে বলছে বাবা পাওনাদার তোমাকে ডাকছে। বাবা তখন বলছে বলে দে আমি বাড়িতে নাই। তখন ছেলে গিয়ে বলছে পাওনাদার বাবা বললো যে বাবা বাড়িতে নাই। পাওনাদারের সঙ্গে বাবা ঝগড়া হয়ে গেল। শেষে বাবা জিজ্ঞেস করছে এ খোকা এই সত্য কথাটা বলে দিলি কেন? বলছে বাবা তুমি তো আমাকে শেখাচ্ছিলে সবসময় সত্য কথা বলতে হয়। বলছে ওটা বই পড়ে মুখস্থ করে চাকরি পাওয়ার জন্য পড়াচ্ছিলাম, বাস্তবে ব্যবহার করার জন্য। এই জন্য বাবা গুরু মিলে লাখে লাখে, শিষ্য মিলে এক, উপদেশ সবাই দিতে পারে। ঠাকুর এই নিরামিষ খেতে পারবো না, আর মিথ্যে কথা বলা ছাড়তে পারবো না, আর কিছু তোমার আছে? বলে হ্যাঁ গাভী দহন বন্ধ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে নিতাই চাঁদকে বললো গাভীর দুধ বিক্রি করে সংসার চালাই, তোমার কথায় না খেয়ে মরবো, যাও পালিয়ে যাও। মহাপ্রভু ছুটে এসে বললো ভক্তগণ তোমাদের বলেছে নিরামিষ খেতে, মিথ্যে কথা বলা ছাড়তে, গাভী দহন বন্ধ করতে, কিচ্ছু করতে হবে না। কে বললো? মহাপ্রভু। দুটো কাজ করো। কি? একবার বলো রে বদনে, আরে শোনো রে শ্রবণে। কি বলেছে? শুনতে বলেছে আর বলতে বলেছে। কে বলেছে? মহাপ্রভু। একবার বলো রে বদনে, আরে শোনো রে শ্রবণে, মধুমাখা হরির নাম, হরি নাম। বলো রে বদনে, শোনো রে শ্রবণে, মধুমাখা হরি নাম। বলো রে বদনে, শোনো রে শ্রবণে, মধুমাখা হরির নাম না। একবারে বলো রে বদনে, শোনো রে শ্রবণে, মধুমাখা কৃষ্ণ নাম। ওরে নামেরই প্রভাবে জ্বালা দূরে যাবে, নামের প্রভাবে ওরে কোটি ঝিরিঝি হরি বল। জ্বালা দূরে যাবে, সুশীতল হবে প্রাণ, সুশীতল হবে প্রাণ। সূর্যের নামের প্রভাবে জানা দূরে যাবে, সুশীতল হবে প্রাণ, সুশীতল হবে প্রাণ। একবারে বদন ভরে বলো রে হরি হরি বদন ভরে বলো রে হরি, বদন ভরে বলো রে হরি। একবারে বদন ভরে বলো রে হরি। দূরে যাবে পাপি তাপি তরি, বদন ভরে বলো রে হরি। আজ দূরে যাবে পাপি তবে করি, একবার বদন ভরে বলো রে হরি। দূরে যাবে পাপি তাপি তরি, বদন ভরে বলো রে হরি। দূরে যাবে
কথা শুনলে চমকে যাবেন। তিনি বললেন, শোনো, তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। ধরো যুবতীর কোল, ধরে যুবতীর কোল, খাও মাগুর মাছের ঝোল, মাগুর মাছের ঝোল, বলো প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরি হরি বল। আপনারা কথাটা শুনে চমকে গেলেন না? কথা শুনতে হবে কিন্তু। বললেন ধরো যুবতীর কোল আর খাও মাগুর মাছের ঝোল। যারা আজকে মাছ খেয়েছে বা মাছ খায় তাদের অপরাধ নাই, কিন্তু কোনো কোনো দিন খাবেন না, সেগুলো বলে গেলাম। ধরো যুবতীর কোল আর খাও মাগুর মাছের ঝোল। কে বললো? মহাপ্রভু। আর বলো হরি বলি। মহাপ্রভু দেখছে এরা বুঝুক আর না বুঝুক, একবার বলুক না। যে বলতে শিখেছে সে আর বলতে পারবে না। আপনাদের এই এলাকাতে আমি দেখে নিয়েছি, ঢলের খালে এসছিলাম কয়েকদিন আগে, নামখানাতে এসছিলাম কয়েকদিন আগে, নামখানা, আর একটা জায়গায় এসছিলাম নামখানার। এই এলাকাটার কিন্তু একটা বিশেষ নাম আছে। ঢলের খালে বহু ভক্তগণ আমাকে বললেন, বা এখানে অনেক ভক্ত বললেন যে আমাদের এলাকার ভক্ত একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কি বলুন তো? এখানে বাচ্চা থেকে বয়স্ক পর্যন্ত সবাই মন দিয়ে কীর্তন শোনে। আপনাদের চরণে কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম। আমি চাই আমার হিন্দু সমাজের সন্তানরা আরো এগিয়ে যাক। আমি চাই প্রতিটি ঘরের মায়েরা কৃষ্ণ ভক্ত হোক। আমি চাই আপনাদের বাড়ি বাড়ি ছেলেগুলো যেন কৃষ্ণ ভক্ত হয়। আমি চাই ছেলেগুলোর বিবেক তৈরি হয়, বৃদ্ধ বাবা মাকে শেষে যেন দুটো অন্ন মুখে তুলে দিতে পারে। আমি চাই আপনাদের সংসারে যেন হরিনামের মাধ্যমে থেকে কর্ম করে আপনারা সুখে থাকতে চান। এটা আমি চাই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব, আপনারা যারা কীর্তন শুনতে এসছেন সকলের মঙ্গল হোক, সকলের গৌর গোবিন্দের কৃপা হোক, এবং সকলের প্রতি মহাপ্রভুর আশীর্বাদ নিতাই গৌর হরি বল বলে পরিবেশিত হোক। সবাই শুনবেন মায়েরা। কি বললো? হ্যাঁ, ধরো যুবতীর কোল, আস্তে, ধরো যুবতীর কোল, খাও মাগুর মাছের ঝোল। একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি, 80 বছর বয়স, চামড়াগুলো জড়ো জড়ো হয়ে গেছে, কেঁদে কেঁদে বলল, ঠাকুর তুমি যে বললে যুবতীর কোল ধরতে, আমার বয়স হয়ে গেছে, আমি যুবতীর কোল ধরবো কি করে? তুমি যে আমাকে মাগুর মাছের ঝোল খেতে বললে, আমি মাগুর মাছের ঝোল খাবো কি করে? আমার তো জিভের স্বাদ নাই। সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভু বলছে, বৃদ্ধ, যারা বুঝলো না তারা তো হরিবোল বললো, যে একবার বলবে সে ভুলতে পারবে না। যুবতীর কোল কাকে বলে, মাগুর মাছের ঝোল কাকে বলে, মহাপ্রভুর তত্ত্বটা শুনে নিন। যুবতীর কোল কাকে বলে? আমাদের সমাজে, আমাদের সংসারে একটা মা বছরে একটা বাচ্চা জন্ম দেয়। অনেক অনেক মা একসঙ্গে দুটো তিনটে বাচ্চার জন্ম দেয়, এরও নিদর্শন আছে। কিন্তু এখানে সেই যুবতীর কথা মহাপ্রভু বলেন। কোন যুবতী? ধরো যুবতী মানে যে যুবতীর কোলে প্রত্যেকদিন লাখ লাখ কোটি কোটি বাচ্চার জন্ম হয়, তিনি কোন যুবতী? পৃথিবী যুবতী, ধরিত্রী যুবতী, যার কোলে প্রতিদিন লাখ লাখ কোটি কোটি বাচ্চার জন্ম হয়েছে। এই পৃথিবী যুবতীর কোল ধরো, এখানেই সংসার করো, এখানেই চিতাতে নিতাই গৌর হরি বল বলে চলে যাও। মহাপ্রভুর তত্ত্ব কত দামি। আর কি বললেন? খাও মাগুর মাছের ঝোল। মাগুর মাছ মানে বাজার থেকে কিনে আনা 800 টাকা 1000 টাকা কেজি মাছ নয়। মাগুর মাছ মানে কি? আমাদের আত্মীয় স্বজন মারা গেলে তার বিরহ ব্যথায় আমরা কাঁদি, কিন্তু কোন কৃষ্ণ ভক্ত যদি একবার হা গৌর প্রাণ গৌর বলে কাঁদতে পারে, আর তোর চোখের জল যদি মুখের মধ্যে প্রবেশ করে, এটাই তো মাগুর মাছের ঝোল। আমি আপনাদের বলে যাই সবাইকে, মায়েরা, যদি আপনার সংসারে কোনো যন্ত্রণা থাকে, দুঃখ থাকে, আপনি কিন্তু পাড়ার 5টা মেয়েকে খুলে বলবেন না, আপনি দু জায়গাতে বলবেন। দাদাদের ভাইদেরকে বললাম, ভেতরে দুঃখ থাকতে পারে, দু জায়গায় বলবেন। কোথায় কোথায় বলবেন? একটি গুরুচরণে, একটি গোবিন্দ চরণে।
গুরু হলো আপনার বাবার মতো, আপনি তার কাছে খুলে বলুন সব কথা, কাউকে বলবে না, সমাধান করবে। এর জন্য গুরু। যাকে তাকে গুরু করা যাবে না, যার কোনো জ্ঞান নেই, আপনাকে চৈতন্য প্রদান করতে না পারে, তাকে গুরু করা চলবে না। যার কাছ থেকে কিছু শিখতে পারলেন না, তাকে গুরু চলবে না। এমন গুরু করবেন যে আপনার জীবনটাকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। সবাই তাকান, গুরুকে বলবেন। যদি গুরু কাছে না থাকে, ভগবানের মন্দিরে বলবেন, ভগবানের চরণে কেঁদে কেঁদে বলবেন। একদিন ভগবান আপনার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছে, তোমার মনে যদি খুব দুঃখ থাকে, ভগবানের মন্দির না পাও, গুরুকে কাছে না পাও, তবে বাড়ির ভেতরে দরজা বন্ধ করে ডুকুরে ডুকুরে কাঁদো, বুক ভাসিয়ে দাও কাঁদতে কাঁদতে। কিন্তু যখন কেউ দরজাতে ধাক্কা মারবে, তুমি যখন দরজা খুলবে, তখন বুঝতে দিও না যে তুমি কাঁদছিলে। চোখের জলটা মুছে হাসি মুখে দরজা খুলবে। কেন? যদি সে দেখতে পায় তুমি ঘরের ভেতরে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলে, তার মানে তোমার নিশ্চয়ই কোনো কষ্ট আছে। ওটা যদি সে শুনতে পায়, তোমার কষ্ট আরো দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেবে। দামি কথাগুলো শুনবেন। মহাপ্রভু এই জন্য বলছে, ধরো যুবতীর কোল আর খাও মাগুর মাছের ঝোল। এই জন্য মহাপ্রভু প্রত্যেকটা জীবের দ্বারে হরিনাম দিলেন নিতাই চাঁদকে নিয়ে। ও পথিক, গালে হাত দিয়ে ভাবছিস কি? পথিক রে, ও তোর ভাবে না কিসে, হরি বলে বলে বাবু তুলে আইনেছে হরি বল। পথিক রে, ও তোর ভাবে না কিসে আছে, হরি বলে বলে বাবু তুলে আইনেছে এনেছে। পথিক রে, ও তোর ভাবে না কিসের আছে, হরি বলে বলে বাবু তুলে আইনেছে এনেছে। পথিক রে, ও তো ভাবে না কেসের আছে, হরি বলে বলে বাবু তোলে আইনেছে এনেছে। নিতাই চাঁদ হরিনাম দেখবেন, কিছু মনে করবেন না। আমি অন্য জাতের দেখেছি, যেমন মুসলিম সম্প্রদায়ের শুক্রবার শুক্রবার জামাত হয়, দেখে নেবেন আপনারা। শুক্রবার শুক্রবার জামাত হয়, আমার পাশের গ্রামে আছে, আমি দেখেছি। তো মৌলভী সাহেবরা গিয়ে বলে, ভাই কিয়ামতের দিন এগিয়ে আসছে, চলো মসজিদে যেতে হবে। ওরা সব বলে হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাবো, আগামী দিন থেকে আমি যাবো, কথা দিলাম যাবো। কিন্তু আমাদের যদি কাউকে বলা হয়, দাদা কীর্তন শুনতে যাবেন না, তখন কি বলে, নিজের চরকায় তেল দিন। আপনি আমাকে বলতে, আপনি কেন? সবচাইতে লজ্জার ব্যাপার এইটাই, আমরা মাথা নিচু করে বলতে পারি না যে হ্যাঁ হ্যাঁ যাবো। আমরা কি করি? নিজের চরকায় তেল দিন। আবার কেউ কেউ বলে, ভগবানকে আমাকে খেতে দেয় নাকি, আমি কর্ম করি খাই, ভগবান বলে কিছু নাই। যারা বলে ভগবান বলে কিছু নাই, তাদেরকে প্রথমেই বলবেন যে তোমার মতো মূর্খ পৃথিবীতে কেউ নাই। কেন? মায়েরা, এই যে কাপড়টা পরেছি, আপনারা পরেছেন, এই কাপড়টা তৈরি করেছে একজন। জোরে বলুন হ্যাঁ না না। আপনি যে বাড়িতে বাস করছেন, বাড়িটা একজন তৈরি করেছে না? জোরে বলুন হ্যাঁ না না। আচ্ছা, আপনি যে রান্নার বাসনগুলো ব্যবহার করছেন, ওটা একজন তৈরি করেছে। তাহলে আমাদের দেহটা যে তৈরি করেছে, তিনি কে? তিনিই তো ভগবান। আবার সবচাইতে লজ্জার ব্যাপার, তাদেরকে বুঝিয়ে দেবেন যে ভগবান আছে, তার প্রমাণ কি? বাচ্চা জন্ম নেবার পরে কি খাবে, এ কথা কেউ ভেবেছে? হরলিক্স, ল্যাকটোজেন, ন্যাস্টোজেন এনেছেন বাচ্চা জন্মের পরে? কেন আনেননি? না, আপনারা জানেন ভগবান মাতৃস্তন দুগ্ধে এমন মধুভাণ্ড দিয়েছে যার পৃথিবীর কোথাও নাই। মায়ের দুধটা খুব গরম নয় যাতে বাচ্চার জিভ পুড়ে যাবে, মায়ের দুধটা খুব টক নয় যাতে বাচ্চার অ্যাসিডিটি অম্ল হয়ে যাবে, মায়ের দুধটা খুব মিষ্টি নয় যাতে বাচ্চা সুগার হয়ে যাবে, মায়ের দুধটা খুব ঠান্ডা নয় যাতে বাচ্চা সর্দি লেগে যাবে। নদীর মধ্যে দিল জল, গাছের মধ্যে দিল ফল। তিনি আমাদের জন্য এত কিছু করলেন, আমরা তার জন্য কি করলাম? যদি কেউ কিছু করে আমাদের জন্য, আমরা যদি তার জন্য কিছু না করি, তবে আমাদেরকে বেঈমান ছাড়া আর কি বলা যায়? আপনি যেমন কর্ম করবেন, ভগবান বলেছেন যে যথামাং প্রপদ্যন্তে, যে আমাকে যেমন ভাবে ভালোবাসবে আমি তাকে তেমন ভাবে ভালোবাসবো। আপনি দিনের মাথায় 24 ঘন্টার মধ্যে 1 ঘন্টা ভগবানকে ভালোবাসুন, আপনাকে ভগবান সেরকম ভালোবাসবে। আপনি দিনের মাথায় একবারও হরিনাম করলেন না, কিছু মনে করবেন না। যেদিন প্রচন্ড বৃষ্টি হয়, পুরুষ মানুষ ঘর থেকে বেরোতে পারে না, কি বলে, বাবারে আজকের মতো দুর্দিন গেল না গো, আজকে প্রচন্ড দুর্দিন, এক টাকাও রোজগার হলো না, ঘর থেকে বেরোতে পারলাম না। এটা কিন্তু বৈষ্ণব জগতে দুর্দিন নয়। আপনাদের জীবনে দুর্দিন কোনটা মানবেন বলুন তো? যেদিন সারাদিনের মাথায় একবার হরিনাম করতে পারেন নাই, সেই দিনটাই কিন্তু আপনার জীবনে দুর্দিন হয়ে যাবে। নিতাই চাঁদ বলছে, পথিক রে, ও তোর ভাবে না কিসের আছে, হরি বলে বলে বাবু তুলে আইনেছে এনেছে। পথিক রে, ও তোর ভাবে না কিসে আছে, হরি বলে বলে বাবু তুলে আইনেছে এনেছে। এই জোর করে হরিনাম দিয়ে তোমার বুকে লাথি
লাথি মারবো। নিতাই চাঁদকে একজন বলছে জোর করে হরিনাম দিয়ে তোমার বুকে লাথি মারবো। নিতাই চাঁদ বলছে হ্যাঁ রে, একটা ছেলে যদি তার বাবার বুকে লাথি মারে, বাবা কি ছেলেকে মারতে পারে? শিশু পুত্র মারলে লাথি দোষী রে হয় পিতার কাছে। শিশু পুত্র মারিলে লাথি দোষী রে হয় পিতার কাছে। শিশু পুত্র মারলে লাথি দোষী রে হয় পিতার কাছে। আজ শিশু পুত্রে মারিলে নাকি দোষের হয় পিতার কাছে। পথিক রে ও তোর ভাবে না কিসের আছে, হরি বল বলে বাবু তুলে আইনে চেনে দাই গৌর হরি বল। ও তোর ভাবে না কিসের আছে, হরি বলে বলে বাহু তুলে আইনে চেনেছে। তোর আই হরি নামে নিবি কে রে ভাই, দয়াল নিতাই যাচিয়া বেড়াই। আই 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 হরি নাম নেবে কে রে ভাই, দয়াল দয়াল তুই যাচ্ছি যাবে আই হরি নামে নিবি কে রে ভাই, দয়াল নিতাই যাচিয়া বেড়াই। আই আই তোরা আয় হরে নাম নেবে কে রে ভাই, দয়াল নিতাই যাচিয়া বেড়াই। দিতেছে নিতাই যাচিয়া যাচিয়া, দিতেছে নিতাই যাচিয়া যাচিয়া, দিতেছে নিতাই যাচিয়া যাচিয়া। কি চিন্তায় যাচিয়া যাচিয়া, লোকের প্রেমে লুটি করিয়া দিতেছে নিতাই যাচিয়া যাচিয়া। গুরুকে মিলতি করিয়া দিতেছে নিতাই যাচিয়া যাচিয়া, গোলকের প্রেমে লোট করিয়া, দিতেছে নিতাই যাচিয়া যাচিয়া, গোলকের প্রেমে লোট করিয়া, দিতেছে নিতাই যাচিয়া যাচিয়া। দিতেছে নিতাই যাচিয়া যাচিয়া। আয় হরে নাম নিবি কে রে ভাই, দয়াল নিতাই যাচিয়া বেরো। দয়াল নিতাই যাচিয়া বেড়াই। সবাই মিলে দোনো হাত তুলে বলুন নিতাই চাঁদ কি। আচ্ছা এবার একটু জিজ্ঞেস করে নি আপনাদের, কারা কারা কানে ফু নিয়েছেন? ফু ফু কারা নিয়েছেন? ইশারাই বুঝবেন, যারা বুঝেছে তারা হাত তুলেছে। কানে ফু ফু, এই দিকে তাকান, ফু। হ্যাঁ এবার সব বুঝতে পেরেছে। আবার কেউ দেখছে আমাদের পাড়া থেকে 10 জন তুলেছে, তো আমি তুলেই দেখি যা হবে হবে, এটা বললে হবে না। আমি বলেছি কানে ফু মানে কি, কারা গুরু মন্ত্র নিয়েছেন। আচ্ছা 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 মায়েরা, এখন তো গ্যাস সিলিন্ডার হয়েছে, আগেকার দিনে উনান ছিল না, জোরে বলুন হ্যাঁ না না। আচ্ছা উনানে যখন হঠাৎ করে আগুনটা নিভে যেত, মায়েরা কি দিত? জোরে বলুন কি দিত? ফু ফু দিত। আর ফু দিলে কি হতো মা? জোরে বলুন। আগুন জ্বলে জ্বলে উঠতো। কেন আগুনটা জ্বলে উঠতো? আগুনটা ছাই চাপা ছিল, ভেতরে আগুন ছিল, ফু দিল আর জ্বলে গেল। এর থেকে কি শিখলেন? আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে কৃষ্ণ প্রেমের আগুন আছে, কিন্তু কামনা বাসনার ছাই দিয়ে চাপা আছে। যদি প্রকৃত গুরু আপনার কানে একবার কি আছে, বসুন বসুন, যা আছে আছে সব চলে যাবে, কিছু হয়নি, কিছু না, একজন দেখে সবাই উঠবে। একজন উঠবেন না, বসুন। কিছু আছে পালিয়ে গেছে, কোনো অসুবিধা নেই, বসুন নিজেকে বসুন, বসুন প্রেম সে বসুন, উলুধ্বনি দিয়ে বসুন, সবাইকে উলুধ্বনি দিন, তো যা আছে সব পালিয়ে যাবে, উলুধ্বনি দিন। বেশ 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 বেশ, কমিটির ভাই যারা আছেন বসতে বলুন। হরে কৃষ্ণ, জোরে বলুন রাধা রানী কি, শ্যাম সুন্দর কি। আচ্ছা বাবা এই দিকে তাকান, তাহলে গুরু যদি ঠিক হয় তবে শিষ্য ঠিক হবে। এইদিকে কিছু মনে করবেন না, যে যেখানে বসে আছেন আপনারা গুরু কিন্তু যাকে তাকে করবেন না। গুরু যে জাতিতে ব্রাহ্মণ হতে হবে তা নয়, গুরু যে জাতিতে অন্য কিছু হতে হবে তা নয়। শাস্ত্রে বলেছে কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র, ন্যাসিক জ্ঞানে নয়, কৃষ্ণ তত্ত্ব বেত্তা যেই সেই গুরু হয়। কোন জাতের ব্যাপার নাই, যিনি কৃষ্ণ তত্ত্ব ভালো জানেন তাকে আপনি গুরু করুন।
কেন? আপনি সমস্যায় পড়েছেন, আপনি জানবেন। আপনার বাড়িতে কেউ মারা গেছে, আপনি কিভাবে জীবনযাপন করবেন আপনি জানবেন। আপনি অসহজ অবস্থায় আছেন, আপনি কিভাবে জীবনযাপন করবেন আপনি জানবেন গুরুর কাছ থেকে। আপনি ভজন সাধন করছেন, যদি কোনো বিঘ্ন ঘটে গুরুকে জিজ্ঞেস করবেন, উনি ঠিক ঠিক বলবেন। রামকৃষ্ণ দেব বলেছে, কারো যদি শরীরে অসুখ হয় তবে পাকা ডাক্তার দেখাও, কাঁচা ডাক্তার দেখাবে না। কাঁচা ডাক্তার দেখালে তোমার রোগ আরো বাড়িয়ে দেবে, আর পাকা ডাক্তার দেখালে আপনার রোগ, জোরে বলুন, আপনার রোগ কমে যাবে। এই জন্য গুরু যদি করতে হয় কাঁচা নয় পাকা করবেন, তাহলে আপনার আধ্যাত্মিক চেতনা ভালো জাগবে। আপনার ছেলেকে টিউশন দেবেন, আপনি ভালো মাস্টার দেবেন না কাঁচা মাস্টার দেবেন? আপনি তো ভালো মাস্টার মশাই দেবেন। শুনে নিন, একজন ব্রাহ্মণ যতক্ষণ না তার উপনয়ন বা পৈতে হয় ততক্ষণ পুজো করবার কোনো অধিকার হয় না। যতক্ষণ উপনয়ন বা পৈতে হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি উপনয়ন না হলে পুজো করবার অধিকার পায় না। যেই না পৈতে হয়ে গেল পুজো করবার অধিকার পেল। আপনি যতক্ষণ না গুরুমন্ত্র না নিলেন পুজো করবার অধিকার আপনার রইল না। কেন? আপনি তো পুজোর বিধি জানেন না, গুরুর কাছে জানবেন। এই জন্য গুরু মন্ত্র নিয়ে নেবেন। যারা যারা নেন নাই তাদেরকে বলবো সৎ গুরু দেখে নেবেন। এই যে যাকে তাকে গুরু করবেন না, সৎ গুরু দেখে করবেন, আপনার লাভ আছে। একটা প্রমাণ দিয়ে দিই, আকাশে সূর্য উঠলে পুকুরে একটা ফুল ফোটে, ওই ফুলটার নাম কি? যেটা বলুন, পদ্ম ফুল। পদ্ম ফুল ফুটলে কি আসে? ভ্রমর গুলো পদ্ম ফুলের ভেতরে গুনগুন গুনগুন করে ঘোরাফেরা করে। গুরুরূপী সূর্যের আলো কোন ভক্তের হৃদয় পদ্মে যদি একবার আসে বাবা, তবে কৃষ্ণ নামের গুনগুন গুনগুন গুনগুনের ভেতরে জাগে। যদি প্রকৃত গুরু করতে পারেন, যাকে তাকে গুরু করলে হবে না, বারবার বলেছি। তাই আপনাদের কাছে নিবেদন রইল, যারা গুরু মন্ত্র নিয়েছেন তারাও এই গানটা গাইবেন, আর যারা নেন নাই তারাও গানটা গাইবেন। হাত তুলুন, হাত তুলুন, সবাই মিলে হাত তুলুন, একসঙ্গে একসঙ্গে সবাই একসঙ্গে হাত তুলবেন। গান গাইতে না পারলে তালি দেবেন, রামকৃষ্ণ দেবের গান, হাত তুলে একসঙ্গে। সুন্দর সুন্দর, বাহ, হাত তুলুন সবাই, বাহ, সবাই মিলে উলধ্বনি। আমি একটা কথা বলে যাই, খুব ঠান্ডা, খুব শান্ত, খুব ভদ্র। ওনারা আমাকে বললেন, আমাদের এলাকার আপনি কীর্তন করলেই বুঝতে পারবেন যে আমাদের এলাকার যত ভক্ত আছে সব খুব ঠান্ডা, খুব ভদ্র এবং খুব ভক্ত মানুষ। এদেরকে আপনি কীর্তন কথা শোনালেই বুঝতে পারবেন। আমি খুব খুশি হলাম আপনাদের এই ব্যবহার দেখে। কৃষ্ণের প্রতি আপনাদের আরো ভক্তি হোক, আমি এটা চাই। আর কমিটির অক্লান্ত পরিশ্রমে এত সুন্দর প্যান্ডেল, এই মাইক সেট, এত সুন্দর সেবার ব্যবস্থা করেছে। আবার আগামীকালও অনেক কীর্তন আছে। এই জন্য আমি আপনাদের বলবো যে ওনারা কিন্তু একটা আপনাদের কাছে হাত পাতবে। আমি বারবার বলবো, ওনারা আমাকে বললেন আপনাকে খুব কষ্ট করে আমরা এনেছি, একটু চেষ্টা করবেন দাদা যেন একটু সবার কাছে যাব, কিছু দিক। আমি বলবো কীর্তনের শেষে একটা টাকাও আমাকে দেবেন না। বারবার বললাম, একটা টাকা প্রণাম করে দেবেন না, দূর থেকে নমস্কার করবেন। যদি দিতে হয় আমাদের ছেলেগুলোর হাতে দিন, আমাদের ভাইদের হাতে দিন, ওরা আপনাদের কাছে হাত পাতবে। সবাই গিয়ে আপনারা যে যেমন পারবেন, সব চাইতে পারবেন চেষ্টা করবেন একটু বেশি দেবার। যদি আজকে কেউ না আনতে পেরেছেন, কাল যখন আনবেন, আবার যখন ওরা আপনাদের কাছে যাবে আপনারা দেবেন। তবে মায়েরা এই দিয়ে দেখান, দেবেন ওপরে, নেবে নিচে, আপনি ওপরেই থাকবেন। তবে একটা কথা বলি, আমাদের ওদিকে আরতি, আমাদের ওদিকে প্রদীপ দেখায়, আমাদের ওদিকে যখন হরিনাম হয় না প্রদীপ দেখায়, আর পয়সা নেই। কিছু কিছু প্রচুর টাকাওয়ালা লোক আছে যারা বসে থাকে, খালি পকেটে হাত দিয়ে এরকম এরকম করে। আমি ভাবি কি করছে, আসলে বাছাবাছি করছে, বড়টা দেবো না ছোট দেবো। ভগবান তখন বলে, তোর পকেটে কোনটা আছে ওটা আমি জানি, তোর ব্যাংকে কত আছে ওটাও জানি, তোকে এমন পোকা লাগা বেগুন দিয়ে দেবো না, তুই ঘর আর বাইরে করবি, আর কি নার্সিং হোম আর ঘর করবি। বাচ্চাদের শব্দ বন্ধ করুন, আপনারা হরিনামে দান করুন, দেখবেন আপনাদের লাভ আছে। আপনি যা দান করবেন একদিন দেখবেন আপনার কাছে অনেক হয়ে বসে আছে। হরিনামে কোনো কৃপণতা নেই, প্রেম সে দান করবেন। সবাই হাত তুলুন, হাত তুলুন, আমাদের ছেলেগুলো যাবে, সবাই হাত তুলুন, হাত তুলুন, বাহ, উলধ্বনি। হ্যাঁ, এটাই চাইছিলাম। অনেকের অসুবিধা হচ্ছে, এই কোনটা দিদি, কোনটা? হাত তুলুন,
যার হাত আছে তিনি তালি দেবেন, যার নাই তার দেবার দরকার নাই। ভগবান বলল যার হাত আছে সে যদি তালি দেয় পরের জন্মে হাত আর পা দুটোই পাবে, আর যে দেবে না সে পরের জন্মে 4টে পা পাবে। 4টে পা হলে যা হয় হাত তুলুন। কারা কারা দুটো হাত দুটো পা নেবেন হাত তুলুন। যারা যারা দুটো হাত দুটো পা নেবেন তারা হাত তুলুন। মহাপ্রভুকে দেখান সবাই সবাই। তিনি তোর আনন্দে যাবে ভজরে গুরু নাম, গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু ধ্বনি। তিনি তোর আনন্দে যাবে ভজ গুরু নাম, গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু ভগবান। তিনি তোর আনন্দে যাবে ভজরে গুরু নাম, গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু ভগবান। তিনি তোরে আনন্দে যাবে ভজনে গুরু নাম, গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু ভগবান। অজে গুরু পিতা, অজে গুরু পিতা, অজে গুরু পিতা গুরু মেতা গুরু ভগবান, জগৎ গুরু শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান। আমার গুরু পিতা, আহা গুরু পিতা, আহা গুরু পিতা গুরু মাতা গুরু ভগবান, জগৎ গুরু শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান। অজে গুরু পিতা, অজে গুরু পিতা, অজে গুরু পিতা গুরু মাতা গুরু ভগবান, জগৎ গুরু শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান। ওজে গুরু পিতা, গুরু মাতা, গুরু পিতা, গুরু মাতা, গুরু ভগবান, জগৎ গুরু শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান। তিনি তোর আনন্দে যাবে ভজরে গুরু নাম, গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু ভগবান। তিনি তোরে আনন্দে যাবে ভজনে গুরু নাম, গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু ভগবান। আজ দিন তোর আনন্দে যাবে ভজ গুরু নাম, গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু ভগবান। তিনি তোরে আনন্দে যাবে ভজনে গুরু নাম, গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু সবাই মিলে দুটো হাত তুলে বলুন রাধা রানী কি। কীর্তন চলাকালীন আপনাদের কাছে একটা নিবেদন রইল, ওই যে রাস্তাটা রয়েছে অপ্রয়োজনে কেউ পেরোবেন না। কমিটির ভাইদেরকে বলবো, যারা পেরোচ্ছে তাদের জন্য বলবো অপ্রয়োজনে কেউ বেরোবেন না, কারণ পেছনে বহু বাবারা বসে আছেন, ভাইরা বসে আছেন কীর্তন শোনার জন্য। এমন কিছু তৈরি করবেন না পরিবেশ যাদের তাদের বারবার বাধা প্রাপ্ত হয়। এটা আমি বারবার অনুরোধ করলাম আপনাদের কাছে। খুব প্রয়োজন ছাড়া দল বেঁধে পাশে যাবেন না, সমস্যা হবে, কিন্তু অনেক ভক্তের অসুবিধা হবে। আপনারা একটু হাত তুলে বলুন সবাই শুনতে পাচ্ছেন তো? বেশ বেশ, আপনারা পেলেই খুশি। বেশ, জয় নিতাই। আচ্ছা, আজকের এই নাকালি গ্রামে কীর্তন গানের অনুষ্ঠানে আপনারা যারা এসেছেন তাদের কাছে নিবেদন রইল, কীর্তন চলাকালীন এইদিকে এইদিকে কীর্তন চলাকালীন কেউ যদি গল্প করে, এসেছেন তো 3 ঘন্টার জন্য, তা কীর্তন চলাকালীন কেউ যদি গল্প করে তাহলে আপনি যেটা নিয়ে যাবেন সেটা আগে ভালো করে শুনে নিন। কীর্তন শুনতে শুনতে যিনি ভক্তি ভরে কীর্তন শুনবেন তিনি পুণ্য অর্জন করে বাড়ি যাবেন। যেমন ব্যাংকে টাকা জমা দিলে একদিন সুদে বসে আপনি খাবেন, হরিনামের ব্যাংকে কেউ যদি নিজের মনটাকে নিজের দেহটাকে শান্তভাবে বসাতে পারেন, একদিন গোবিন্দের কৃপা আপনার কাছে আসবে আপনি ভাবতেই পারবেন না। আর যদি আপনারও এখানে চিৎকার চেঁচামেচি হয়, কারো সঙ্গে গল্প হয়, প্রদীপ পাল দেখতে পাবে না, কিন্তু ভগবান বলবে তোর ঘরেও ঝামেলা লাগিয়ে বসে আছিস, এখানে কীর্তন শুনছিস তাও ঝামেলা করছিস, তো সারা জীবন ঝামেলাতেই যাবে। যাতে ঝামেলা না হয়, শান্তি পেতে পারেন হরিনামে, তার জন্য মন দিয়ে কীর্তন শুনবেন। পাশে যদি কেউ গল্প করে আপনি শুনবেন না, উনি তাহলে বেশি করে বলবেন, আর আপনি শুনলে উনি বলবেন, আর আপনি না শুনলে উনি কিন্তু বলা বন্ধ করে দেবেন। আসুন, কীর্তন শোনা মানে, কীর্তন হচ্ছে কি রতন। আজকে আপনারা অগণিত ভক্ত এসেছেন, মন দিয়ে শ্রবণ করবেন। আমার আরো দৃষ্টিকটু লাগছে আপনারা বারবার পেরোচ্ছেন বলে, খুব খারাপ লাগছে, কারণ আমার চাইতে ওনাদের বেশি কষ্ট হবে যারা পেছনে বসে আছেন। তবু বলবো অপ্রয়োজনে কিন্তু পেরোবেন না। বারবার কমিটিকে বলবো, খুব জিজ্ঞেস করবেন এই পাশে পেরোচ্ছে কেন, তারপর পেরোতে দেবেন। দুদিকে দুজন দাঁড়িয়ে যান, অসুবিধা হবে অনেকেরই। অনেক মানুষ আছে যে অযথা দেখবেন পেরোবে, খালি পেরোবে আর আসবে, পেরোবে আসবে, এটা করবে। একবার সবাই মিলে একবার বলুন রাধা রানী কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো শক্তি আছে। শ্যাম সুন্দর কি। বেশ বেশ। মদন মোহন কি। হরিবাসর কি। সাধুগুরু বৈষ্ণব কি। গরম লাগছে কি না? পরীক্ষা হয়ে গেল যে আপনারা কত ডুবে গেছেন। আমি কি বলছি এদিকে নজর নেই, সবাই জয় দিচ্ছেন। একটু জোরে বলুন রাধা রানী কি। মদন মোহন কি।
যারা একটু আড়ালে বসে আছে তারা ভাবছে বাঁচলাম বাবা, আমাদের দরকার নাই। ওই জন্য কীর্তন করতে আসছিলাম, তখন একজন বলা বলি করছে যে মাঝে বসিস না, পা মেলে বসতে পাবি না, খালি উলুধ্বনের হরিধ্বনি, পেছনে বসবি সময় মতো পালাবার চান্স পাবি। যারা চালাক পার্টি তারা শেষ। না না, আপনার জায়গা পান নাই বলে অসুবিধা নেই, সবাই বসবেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি, অদ্বৈত প্রভু কি, শ্রীবাস প্রভু কি, গদাধর প্রভু কি, নিত্যানন্দ প্রভু কি, আপন আপন গুরুদেব কি, সাধু গুরু বৈষ্ণব কি, গৌর ভক্তবৃন্দ কি, রাধা রানী কি, মহাপ্রভু প্রত্যেকটা জীবের দ্বারে হরিনাম দেবেন। কাঙাল বেশে জীবের দ্বারে যাচ্ছেন, পদকর্তা বর্ণনা করছেন। কে গো তুমি কাঙালে বেশে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াও, আজ কি গো তুমি কাঙালে বেশে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াও। কে গো তুমি কাঙালে বেশে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াও, তুমি বলে দাও সাউন্ডটা বাড়া। কে গো তুমি তুমি তুমি, আরে কে গো তুমি কাঙাল বেশে তুমি বলে দাও আজ কে গো তুমি ওই নদীর পথে পথে তুমি বলে দাও কে গো তুমি আজ কে গো তুমি কাঙাল বসে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াও। অতি বড় হ্যালো, ব্যথারে ব্যথি নয়ন জলে বুক ভাষা, অতি বড় ব্যথায় ব্যথি নয়ন জলে বুকি ভাষা। অতি বড় ব্যথারে ব্যথি নয়ন জলে বুক ভাষা, অতি বড় ব্যথার ব্যথি নয়ন জলে বুকি ভাষা। কে গো তুমি কাঙাল বেশে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াও, আজ কে গো তুমি কাঙাল বেশে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াও। যমুনার কুলে কদম্ব মূলে বাজাতে বাঁশি রাধা বলে, তুমি যমুনার কোলে কদম্ব মূলে বাজাতে বাঁশি রাধা বলে। যমুনার কুলে কদম্ব মূলে বাজাতে বাঁশি রাধা বলে, যমুনার কোলে কদম্ব মূলে বাজাতে বাপি রাধা বলে। সেই না তুমি গৌর হয়ে কলির জীবে নাম বিলাস, সেই না তুমি গৌরে হয়ে কোলে জীবে নামে বেড়াও। সেই না তুমি গৌর হয়ে কলির জীবে নাম বিলাস, আজ সেই না তুমি গৌরী হয়ে কলে দিবে নাম বিলা। কে গো তুমি কাঙাল বেশে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াও, আজ কে গো তুমি কাঙাল বেশে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াও। এই জন্য মহাপ্রভু বলেছেন, শোনো শোনো জীব, জীবের দ্বারে হরিনাম দিলেন মহাপ্রভু একা নয়, দাদা নিতাই চাঁদকে দেখে। এই যে দাদা যাকে দেখবে তাকে হরিনাম দেবে কিভাবে? নয়নে দেখিবে যারে কৃষ্ণ নামে দেবে তারে, দাদা নয়নে দেখিবে যারে কৃষ্ণ নামে দেবে ওই তারে। যে নয়নে দেখিবে যারে কৃষ্ণ নামে দেবে ও তারে, দেখো নয়নে দেখিবে যারে
কৃষ্ণ নামে দেবে তারে, নয়নে দেখিবে যারে কৃষ্ণ নামে দেবে তারে, নয়নে দেখিবে যারি কৃষ্ণ নামে দেবে তারে। সাবধান যেন জাতির বিচার করো না দাদা, যাতে বিচার করো না দাদা, জাতির বিচার করো না যেন দাদা, জাতির বিচার করো না দাদা, যারে দেখবে নামে দেবে জাতির বিচার করো না দাদা, তুমি যারে দেখিবে নামে দেবে জাতির বিচার করো না ও দাদা। যে যারে দেখবে নামে দেবে জাতির বিচার করো না দাদা। তুমি যারে দেখিবে নামি দেবে জাতির বিচারে করো না এই যে দাদা। আপনারা এখানে বসে আছেন, যদি এখানে ড্যান্স হাঙ্গামা বা ফাংশন হতো, কমিটি মাঝখানে একটা বাঁশের বেড়া দিত, কেন? একদিকে নারী একদিকে পুরুষ, কিন্তু হরিনাম হচ্ছে নারী পুরুষ একসঙ্গে বসছে। এ শুধু আপনাদের এলাকায় নয়, প্রতিটি জেলায় জেলায় রাজ্যে রাজ্যে আমি যাই, রাজ্যের বাইরে, সেখানেও দেখি নারী পুরুষ একসঙ্গে বসছে, কোনো বাঁশের বেড়া নেই। কেন? এখানে প্রেমের ব্যাপার আছে, এখানে কামের ব্যাপার নাই। নিতাই চাঁদ বলছে, যদি চোখে দেখি কাউকে হরিনাম দিই, সে যদি না নেয় তখন কি করব? দাদা প্রথমে ধরিবে হাতে, যদি না চাই নাম নিতে। দাদা প্রথমে ধরিবে হাতি, যদি নচয় নাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথমে ধরিবে হাতে, যদি না চাই নাম নিতে। যদি না চায় নামে নিতে, প্রথমে হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথমে ধরিবে হাতে, যদি না চাই নাম নিতে। দাদা প্রথমে ধরিবে হাতি, যদি নচয় নাম। এই যে যিনি আমাদের জন্য এত করলেন তার কথা ভাবলাম না, কি বলে? হাতে ধরে বলবে হরি, হাতে ধরে বলবে হরি, হাতে ধরে বলবে হরি, দাদা হাতে ধরে বলবে হরি, বলাবে হরি, বলবে হরি, হাতে ধরে বলবে হরি, দাদা বলাবে হরি বলবে হরি, হাতে ধরে বলবে ও হরি। যে বলাবে হরি, বলবে হরি, হাতে ধরে বলবে ও হরি। তুমি বলাবে হরি বলবে হরি, হাতে ধরে বলবে হরি। হাতে ধরার পর কেউ যদি হরিনাম না নেয়, শেষ উপায় কি? নিতাই চাঁদকে বলছে, দাদা যদি কেউ হরিনাম না নেয়, পায়ে ধরবে, পাছে তারও লোটাইবে পাই। ও দাদা দাদা গো পাছে তার পাছে তরম, পাছে তরম, লোটাজিবি পাওয়া। দাদা পাছে তারও, পাছে তারও লোটাইবে পাই। ওই দাদা পাছে তারো, পাছে তারো, লোটা দিবি পায়ে। বলি পায়ে ধরে বলিবে হরি হরি বল। পূজয় ধরে বলবে হরি, পায়ে ধরে দাদা গো, দাদা, ও দাদা পায়ে ধরে বলিবি হরি, বলাবে হরি, বলিবে হরি, পায়ে ধরে বলিবে হরি, তুমি বলাবে বলবে হরি বলবে হরি, ও যে পায়ে ধরে বলিবে বলাবি হরি বলিবি হরি, পায়ে ধরে বলবে ও হরি, তুমি বলাবি হরি বলিবি হরি। পায়ে ধরে বলবে হরি, পায়ে ধরে বলিবি হরি। পাছে